Let's have official start of the webinar. Good morning, everybody. I'm Dr. Neeta Dhumar, coordinator of the webinar. It's a matter of honor and privilege to extend to you a very warm welcome for the national webinar on online educational tools, a miracle for effective teaching, organized by Kamla College, Kolhapur. The president of the webinar, Executive President, Tararani Vidyapeeth, Kolhapur, and the source of inspiration for all of us. The young and dynamic, very enterprising Dr. Honorable Project Patil, Secretary, Tararani Vidyapeeth, Kolhapur, Honorable Professor Dr. Tejaswini Budekar, Principal, Kamla College, Kolhapur. The resource person of the webinar, Dr. Vidyanand Khandagare, Department of Education, Shivaji University, Kolhapur. Urmila Kadam, Librarian and Coordinator of the webinar today. Giving here are Rangapure and Jaykumar Bosle, sir. All my dear colleagues and participants. It's a great pleasure for me to welcome you all once again for the national webinar. And ladies and gentlemen, as all of us know that we are all going through never before horrific miasma of and definitely unprecedented time. It is very unsettled, which has caused due to COVID-19 pandemic. We are boggled. Definitely, we are boggled. But the sunny side of this lockdown is we are exploring so many things together. We are trying to learn so many things together. For higher education institutions also, it's an opportunity to alter the traditional pedagogy and to have the help of online tools and to give impart the knowledge to the students. Are suffering definitely. And in this scenario, these technological tools are helping us to facilitate academic activities in the virtual world. Miraculously, we are already influenced by a surge in the use of technology. And in the coming days, this revolution in learning will be a casual and a regular feature of teaching learning process. Our mindset is changing. The traditional classroom models are getting flipped. And in this changing scenario, it's becoming challenging for all of us to keep the flux. Online educational tools are proving very powerful to educate, enlighten, and illuminate our students. Considering the importance of the topic, we found an important time to introduce a kind of webinar where there will be a thorough brainstorming on the topic. And so we have organized today this webinar, and which has realized of the constant inspiration and guidance of the President, Honorable Dr. Kranti Kumar Patil sir. Without his guidance, this would not have been a reality. Now, may I request Honorable Principal, Dr. Tejaswini Budekar, them to give inaugural speech. Over to Budekar, madam. Very good morning. Namaskar. Honorable Chairperson of the inaugural function, our strong supporter, Dr. Kranti Kumar Patil sir, Executive President, Tarani Vidyapeeth, Kolhapur, our young leader, Secretary, Honorable Prajakta Patil sir, guest speaker, Honorable Dr. Vidyananda Khandagare sir, coordinators, Dr. Neeta Dhumar, Srimati Urmila Kadam, our technical supporter, Sri Rangapure Pradhapak Bhosle, enthusiastic participants. As a principal of Kamla College, I welcome all of you. On this platform, I will take an opportunity to introduce our institution and my college. Our institution, Tararani Vidyapeeth, was established in 1945 by late Honorable Dr. V.T. Patil. It is only women's college located in heart of the Kolhapur city in Maharashtra. Vision of our college is empowerment of women. We have UG and PG courses. PG courses in subjects Home Science, Yoga Shastra and English. Besides that,
We also have professional courses like BCA, BHOK in Retail Management, BHOK in Food Processing and Management, and PG Diploma in Yoga Therapy. Our YCMU Center is awarded with Best YCMU Center. And I'm proud to say that our college is honored with College List Award for Excellence by UGC in 2016 and re-accredited in third cycle by NAC 3.12 CGPA with A grade in 2017. The theme of the national webinar is most relevant in today's situation. Coronavirus is wreaking havoc across the world. We Indians are facing so many problems, but we are not familiar with online teaching. But for the sake of our students, everyone should adapt new challenges. And this will happen only by the way of learning. At the end of this webinar, you learn how you can teach effectively with the help of online educational tools. Stay home, stay safe, and be positive. Thank you. Thank you very much, Madam, for the inaugural and very precise introduction of our college and the various activities that we conduct throughout. So, friends, today we are in a privileged position to have with us Dr. Vidyanand Khandagare as Dr. Khandagare is an assistant professor in Department of Education, Shivaji University, Kolhapur. He is MSc in Chemistry, MA, PhD, and has qualified NET and JRF. His area of research is quite extensive in ICT, education, and distance education. He has completed 8 research projects on various topics like counseling skills, barriers in communication, effectiveness of the innovative programs, best practices, benchmarking for quality assurance, development of computer, interactive media, development of prevention program for child abuse, to name a few. Member of AIAER, Indian Adult Education Association, NSSETA, and various committees of Shivaji University, Kolhapur. He is director and coordinator for many courses and diplomas and has coordinated more than 7 workshops, 2 symposiums, 2 national and an international seminar. He is very active in research. He has presented more than 40 papers at national and international level seminars and published 28 papers in the journals of national and international repute. He has authored a book on school effectiveness, a multi-level analysis, and contributed chapters in 4 books. Most noteworthy contribution of Dr. Khandagare is he has written a chapter on education for the UNDP report on Ratnagiri district and has actively participated in Genographic project. He has been honored with a JRF award in the field of education. Sir, we are very proud to have you here as a resource person for this webinar. Now, may I request Dr. Khandagare to give his presentation. Over to Dr. Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful introduction. I'm very grateful to you. At the outset, I thanks to the entire team of Kampla College, Principal ma'am, the Honorable Kanti Kumar Patil sir, and the coordinating team Dhumal ma'am, Umila Kadam ma'am, and Rangapura sir. Friends, just can we tell me that am I audible? Yes, sir. Yeah. So because and the other thing is that people who are joining, they are coming as a presenter. So that is a problem. They should come to join the meeting. That is the reason everybody is presenting. Okay. Please start, sir. Yeah. Okay. In this plan, today's plan, what I had planned is that I'll share you some learning management platforms
because what is happening, first thing is that we can have generally we all might be adopting different learning management platform, and for me I thought I should share you a few of them first and with some online tools. Okay, first thing is that you all might be using Google Classroom. That is a wonderful software, and I suggest you all to use that only at the priority level. That has to be utilized. The only reason is that yes, the screen is visible. Yes, sir. Yes. Yes, and so kindly, this is just a brief I am giving this. This is a Google Classroom. Here, every Google, the one who have a Gmail account can go through this and can develop a small bit of courses which are very important, very benefit. The best thing is that you don't have limitation, and for the G Suite, you don't have. You can upload till 5 TB of your data. So any teachers, आता मला बरेचसे जण they are commenting that we should speak in Marathi, so I'll be in bilingual also as per the make. हे Google Classroom चं जे आहे, that is one of the function which is available here. Already I have that account, so anybody can go, any of the teachers and who are having Gmail account can utilize this as a Google Classroom. So we had tried on this, and so we had developed this various workshops during this lockdown period. You can see here there are different facilities, and most of them, like you can see here, a stream, classwork, people, and grades. So here you can see the students, number of students who are attached. At the same time, you can add on teachers as well. My HOD is again with me, so she had also joined for these classes, for this workshop, online workshop on constructive approach for teaching. So that is one part. The classwork, here you can share. Here you can share, you can create. यामध्ये तुम्हाला क्रिएट करता येईल, आणि गुगल क्लासरूम हा तुलनात्मक सोपा ऍक्सेसिबल प्लॅटफॉर्म आहे ऍट दिस मोमेंट. त्याशिवाय पण इतर बरेचसे प्लॅटफॉर्म, लर्निंग मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म ऑलरेडी आहेत मार्केटमध्ये, पण नाऊ गुगल वुड बी सिम्पलेस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्स्टिट्यूशन हॅव देअर ओन जीमेल. त्यांच्याकडे सगळ्यांचे ऑफिशियल जीमेल्स आहेत, आणि जीमेल्स मध्ये जी सूट पण आहे, आणि त्याच्यामधले काही घटक जे आहेत दॅट वुड बी रिअली अप्रिशिएबल, वेअर यू कॅन क्रिएट सो मेनी थिंग्स. हिअर यू कॅन सी देअर the left side, you can hear. This is one thing. You can see the streaming of the courses. What is stream? What is the classwork? How many students have enrolled? Who are the teachers? So that itself creates the data. You can add teachers if you want. You can invite students. And you can see here, every classroom will have this code, like this class code. If you just share this class code to your student, any student. आता दुसरी पण एक पद्धत आहे, क्लास कोडने तुम्ही पण विद्यार्थ्यांना इन्व्हाइट करू शकता. ऍट द सेम टाइम यू कॅन सेंड ईमेल ऑल्सो फॉर ईमेल करणं पण आपण लिंक करू शकतो आपण जीमेलच्या आहेत ना. पण हा क्लास कोड पण दॅट इज अ परमनंट क्लास कोड, आणि एव्हरी क्लास कोड तुम्हाला प्रत्येक वेळी हा मिळत राहील. म्हणजे तुम्ही तुमच्या घटकानुसार, युनिटनुसार आणि त्या गरजेनुसार यू कॅन चेंज इट अँड यू कॅन मेक इट. So these are the things which I thought I should share with you. I think, ma'am, kindly tell me, should I go with in detail with a bit of Google Classroom, or should I move to ahead? Because Google Classroom, as soon as you enroll, because there are students who are commenting that you should speak in Marathi. So याच्यामध्ये क्लासेस आणि कॅलेंडर पण आहे. म्हणजे याचा तर मला बेस्ट पार्ट काय वाटतो, कारण आपण वी आर युटिलायझिंग जीमेल एव्हरी डे है ना, ऑफिशियल ईमेल्स आणि ह्या सगळ्यासाठी. तर यू कॅन कॅलेंडर द क्लासेस, यू कॅन मेक द क्लासेस, है ना. ऍट द सेम टाइम, ऍज सुन ऍज तुम्हाला हा गुगल क्लासरूमचा हा दिसतो इथे, त्यानंतर तुम्हाला जॉईन क्लास आणि क्रिएट क्लास हे बेसिक्स आहेत. म्हणजे इथनं तुम्ही करू शकता. ऍज अ टीचर यू कॅन ऑल्सो क्रिएट, यूज क्लासरूम ऍट अ स्कूल अँड स्टुडंट्स. आता इथे बघा, तुम्हाला लक्षात येईल कुठला क्लास करायचा आहे, कुठलं सेक्शन आहे. फक्त हे मात्र कंपल्सरी आहे. साधारणतः BA ला आहात, बीकॉम असाल, MSc, वॉट एव्हर द कोर्स यू हॅव, यू कॅन डेव्हलप हिअर लाईक एनिथिंग यू कॅन टाईप हिअर. अँड so BA classroom, so for example, okay, so you have created a class here. Sir, screen is not visible, sir. That is what मला सांगायचं ना. Actually, what is happening here, I can see the screen is shared. So somebody who had again became a presenter. Just I'll come back. I'll come back. हा ग्रुप वरती सर मेसेज सारखा टाकतोय, पण तरी कोणीतरी सारखं मध्येच प्रेझेंटर म्हणून जॉईन होतो. हा, मग त्यामुळे मी काय, माझी स्क्रीन निघून जाते आणि मग ते येतात. That is the only reason. Stop screen sharing, resume presenting.
Okay, sir. Okay. Can I'm back now? Okay, sir. Okay. Yes, sir. No, sir. No, but then I can't have the upper because somebody stopped presenting. I request the participants to please not to present here, sir. Please. That happens. Because this is creating congestion. And this is once again not to present. Okay. ठीक है? Yes. Hello? Yes, sir. Yeah. You are visible. Oh, thank God. I'm back. I'm back for the present. Okay, where I was. Okay, as I told you. Hello? हाँ sir. Yeah. Yes. So it's echoing me only. Yeah, guys, आता आपण जे बोललो त्याच्यामध्ये गुगल क्लासरूम या संदर्भात मी सांगत होतो तुम्हाला त्यामध्ये सिंपल फॉर्मॅट्स कसे कसे आहेत आणि तुम्ही ते कसे कसे तयार करू शकता या अनुषंगाने तुम्हाला इथे दाखवलं. एक मुद्दा असा आहे हे क्लासेस आणि हे कॅलेंडर मी आता जे ओपन केले ते जी सूटचं गुगलचं आहे आणि यामध्ये फार सिम्पलर आहे. ह्या इथे तुम्हाला सगळे माहिती याच्यातले बहुतांशी तुम्ही वापरत असाल. यामध्ये क्लासरूम म्हणून एक आहे जे आपण आता ओपन केलेलं आहे आणि त्या क्लासरूम मध्ये म्हणजे हा मी तुम्हाला आता सांगितलं क्रिएट ऑर जॉईन द क्लास मध्ये मग जो स्टुडंट असेल तो क्लास जॉईन करेल बरोबर किंवा शिक्षक आधी असेल तर ते पण जॉईन करू शकतील याला. आणि क्रिएट क्लासला आता एक तुम्हाला मी फंक्शन दाखवलं त्याप्रमाणे इथे तुम्ही त्याचा क्लास करू शकता सुरू. फॉर इन्स्टंट एक आता मी दाखवलं होतं आणि मग लेफ्ट डाऊन बीएचा एक तात्पुरता आपण क्लास सुरू करूया. सेक्शन सब्जेक्ट्स हे तुम्ही टाकलं तर उत्तमच आहे पण रिक्वायर्ड हे आहे याला या फॉर्म मध्ये एक मॉडेल क्लास म्हणून मी तुम्हाला दाखवतो इथे. सो जस्ट नाउ आय टोल्ड यू की हे बीएचा आता माझा स्क्रीन हा ओके सर. Yes, okay. हो थँक गॉड. हा हे मी शेअर केलं स्क्रीन आणि स्ट्रीम क्लासरूम्स पीपल अँड ग्रेड्स इथे तुम्हाला लक्षात येईल क्लास कोड हा क्लास कोड आहे तुमचा. हे तुम्हाला अजून क्लिअर करायचं असेल कम्युनिकेट विथ युअर क्लास create schedule, respond to the students. This all you think you can do. Which class you want, what are the teachers and what are the creator. This क्या तुम्ही अशा पोस्ट करू शकता ज्याच्यामध्ये लाईक यू कॅन ऍड देअर आणि यू कॅन इथे तुम्हाला सिलेबस याचा बेस्ट पार्ट हा आहे तुमच्या गुगल ड्राईव्हला जेवढ्या फाईल्स आहेत तुमच्या त्या तुम्हाला किंवा लिंक्स असतील ज्या युट्यूबच्या असतील फाईल्स असतील किंवा अजून डिरेक्ट युट्यूबच्या लिंक्स. फॉर एक्झाम्पल हेलो स्टुडंट्स if you want to teach about economics, psychology or any part of subject or you want to add in that you can just add to this. In this here you can add that Google ड्राईव्हच्या फाईल्स ह्या तुमच्या ड्राईव्हला ऑलरेडी सेव्ह असतील किंवा तुम्ही केलेले तुमचे नोट्स असतील. सिमिलरली काही महत्वाच्या लिंक्स असतील ज्या तुम्हाला शेअर करायच्या असतील स्टुडंटसाठी दॅट ऑल्सो कॅन बी डन हिअर. फाईल अटॅचमेंट जसं आपण जीमेलला बाकीच्या याच्यातनं करत असतो त्याच्या अटॅचमेंट आणि युट्यूब सुद्धा तुम्हाला इथनं शेअर करू शकतो विच इज रेलेव्हंट टू युअर सब्जेक्ट अँड यू कॅन जस्ट पोस्ट इट इन दॅट वे. लाईक हिअर इज वन ऑफ द एक्झाम्पल म्हणजे हा मी एक डेमो क्लास फॉर्म मध्ये करतोय त्यामुळे जस्ट तुम्हाला हे अंडरस्टँडिंग व्हावं यासाठी. मग इथे क्लास वर्क आहे तुम्ही क्लास वर्क मध्ये काय काय देऊ शकता. यू कॅन क्रिएट असाइनमेंट्स अँड क्वेश्चन यूज टॉपिक्स ऑर्गनाइज द क्लासरूम ऑर्डर वर्क द वे यू वॉन्ट टू स्टुडंट टू सी इट म्हणजे तुम्हाला जशा ऑर्डर मध्ये फॉर्म मध्ये पाहिजे असेल तसं तुम्ही तिथे हे करू शकता.
इथे तुम्हाला काय द्यायचंय, म्हणजे इथे टेस्टसाठी हे करू शकता, असाइनमेंट्स देऊ शकता, क्विज असाइनमेंट्स पण आहेत काही जे तुम्हाला डिझाईन डेव्हलप करावे लागतील. अगदी हे गुगल क्लासरूम तुलनात्मक सोपं यासाठी पडतं की यू आर युटिलायझिंग गुगल फॉर्म्स ऑल्सो. तुम्ही गुगल फॉर्म्स वापरता, वर्ड वापरता, गुगल डॉक्स, त्याचंच रूपांतर इथे क्लाउड बेस मध्ये असल्यामुळे हे तुम्हाला इट वुड बी मोर इफेक्टिव्ह and more easy and compatible as compared to other things. Okay, so you can develop a class drive folder as well. आता हे माझा ड्राईव्ह आहे, इथे तुम्हाला ते लक्षात येईल की तशा अर्थाने सुद्धा तुम्ही इथे कुठल्या तुम्हाला ब्लँक क्विज द्यायच्या, कुठल्या फॉर्म मध्ये हे करायचं, दिस ऑल कॅन बी डन हिअर अँड यू कॅन ग्रेड इन दॅट वे. हॅलो. Hello, sir. You are visible. हॅलो. Hello, sir. या ऑडिबल आणि विजिबल आहे ना मी? Yes, 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 sir. हो, थँक गॉड. आय एम गोइंग वेल नो, म्हणजे काय काम? Yes, yes, sir. फाईन. Go ahead, go ahead. थँक यू मॅम. Okay, so these are the some few things which I want to add. म्हणजे हा गुगल क्लासरूम इज मोर कम्पॅटेबल अँड युजेबल ह्या याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये थोडेसे ऍडव्हान्समेंट पण मिळत आहे, पण जी सूट असेल तर, अन्यथा बेसिक येत नाही. आणि आता रिसेंटली त्यांनी गुगल मीट सुद्धा फ्री ऑफ चार्ज, म्हणजे फ्री हे केलं, फ्री अवेलेबल केलं. यू कॅन सी आणि दिस इज अवर युनिव्हर्सिटी, सो वी गॉट दॅट बेनिफिट ऑफ इट. हे त्याचा एक फायदा आहे. ओके, याच्यामध्ये LMS म्हणजे लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम जे तुम्ही वापरता, आता बहुतांशी शिक्षक गुगल क्लासरूम्स वापरतायत, तर त्यांनी वापरत असताना काही गोष्टींचं मला जे जाणवतं ते मी तुम्हाला शेअर करू. त्यामध्ये एक दोन गोष्टी अशा आहेत की यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट वॉट एव्हर यू आर टीचिंग दॅट शुड बी सोशो सायकोलॉजिकली, ते फार इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे यू नीड टू अंडरस्टँड की तुम्ही शिकवताना कंटेंट कसा डेव्हलप करता. मला या सगळ्या टीचर समुदायाला एवढं सांगायचं आहे की नाऊ द ऑनलाईन लर्निंग, ऑनलाईन प्रोसेस ऑफ लर्निंग हॅड बिकम इझियर. पहिल्या तुलनात्मक बऱ्याच प्रमाणात ते सोपं आणि कन्व्हिनियंट झालंय. त्याची अनेक कारणं आहेत. एकतर प्रायव्हेट प्लेयर्स आणि कॉर्पोरेट प्लेयर आर इंटरेस्टेड इन दॅट. सो नाऊ यू कॅन सी देयर आर सो मच ऑफ LMS विच आर कमिंग सून. आता हे जे होतं हे गुगल क्लासरूमचा वन ऑफ द प्रयोग होता विच इज व्हेरी सिम्पलेस्ट लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम. यू माइट बी युझिंग गुगल डॉक, you might be using Google Forms, Google Slides, the PPTs as slides. You can just convert these things to this and you can develop a good academic material. आपल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट इज व्हॉट, ऑल्दो वी आर नॅशनलाइज अँड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट आपलं कॉन्टेक्च्युअल कंटेंट कमी आहे. म्हणजे मग ते प्रादेशिक भाषेमध्ये असेल तर टीचर हॅज टू मोर कॉन्सन्ट्रेट आणि मोर याच्यातनं की आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कुठलं लर्निंग मटेरियल जास्त उपयुक्त ठरेल, मग ते कुठल्या स्टेजला आहे, UGला की PGला. बिकॉज आय थिंक द क्रिएटिव्हिटी तुम्ही त्याला किती छानपणे ऑर्गनाईज करता, बिकॉज देअर आर लॉट रिसोर्सेस म्हणजे OERs मध्ये असतील, म्हणजे ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस असतील. आता गुगल ट्रान्सलेटमुळे ते बरंचसं तुम्हाला भाषांतर पण करता येतं. पण बिंग अ टीचर, बिंग अ फॅसिलिटेटर, यू नीड टू अंडरस्टँड की माझं कॉन्टॅक्ट कुठलं आहे आणि त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये मी कुठल्या आशयाला जास्त महत्व आणि कशा स्वरूपात न दिलं पाहिजे. गुगल क्लासरूम इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे त्या तुलनात्मक. यू हॅव टू जस्ट गो विथ युअर जीमेल अकाउंट, गो टू युअर राईट क्लिक अँड जस्ट एंटर देअर फॉर द क्लासरूम, गो इन साइड, डेव्हलप युअर क्लासरूम, यू विल गेट अ कोड. तो कोड तुम्ही सगळ्यांना शेअर केला, विद्यार्थ्यांना किंवा तुमच्या निवडक विद्यार्थ्यांना तुम्ही जर हे नंबर्स पाठवले तर दे विल गेट ऍक्सेस ऑफ इट. अँड देन एव्हरी डे 24/7 तुमच्याकडे तो डेटाबेस तयार असेल आणि यू कॅन जस्ट शेअर दॅट डेटा अँड यू कॅन युटिलाइज अ न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग. I think that is more interesting. So I started sharing Google Classroom. In Google Classroom, I think most of the teachers might be utilizing in your institution also. That is what I had been told. But you need to understand
की in what context and how context. दूसरा एक issue है कि you can have your students, you can upload this same thing to your mobile app च्या ह्याच्यात. So student have access. The other advantage for Google Classroom, they had given screen castify म्हणजे software आहे which gives you for 5 minutes. म्हणजे if teacher wants to instruct, तुम्हाला हे ऍड ऑन मध्ये त्याच्यातच मिळतं स्क्रीन कास्टिफाय, ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःचा व्हिडिओ, तो त्याचा लिमिट आहे. अर्थात जर तुम्ही इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कॅन गो अहेड विथ त्यांचं ते पॅकेजेस आहेत. पण 5 मिनिट्सचा व्हिडिओ हा तुम्हाला इन्स्ट्रक्शनल, महत्वाच्या सूचना किंवा एखाद्या युनिटच्या संदर्भातली संकल्पना स्पष्टीकरण, इफ दॅट यू वॉन्ट टू गो, काइंडली गो विथ दॅट बिकॉज दॅट मेक्स इंटरेस्टिंग. आणि एकाच ऍप मध्ये, टूल मध्ये यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स विथ कनेक्टेड विथ दॅट. बिकॉज ऑफ दिस इज द थिंग, इट इज गोइंग व्हेरी वेल इन दॅट. Now, some might be familiar with Google Classroom, so I will go with the other application. Look, there is no good or bad. Every application, जे application मी आता जे काही बघितलं किंवा मला जे कळालं त्यातनं मी एवढं सांगू शकतो की प्रत्येक applicationच्या pros आणि cons आहेत with their own advantages and limitations. त्याचं काही प्रमाणात ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस म्हणजे OERs जे आहेत ते आपल्याला कन्व्हिनियंट आहेत, थोडेसे सोपे आहेत, पण त्यांच्या स्पीडचा आणि त्यांचा ऍक्सेसचा एक थोडासा इश्यू होतो. कारण ऑब्विस आहे की ते तेवढे प्रॉम्प्ट नाही आहेत ज्या तुलनात्मक बाहेरचे हे आहेत कॉर्पोरेट सेक्टर किंवा प्रायव्हेट फॉर्म मध्ये आहेत त्या लोकांचं. सो आय विल बी गोइंग विथ द अदर लर्निंग प्लॅटफॉर्म, जस्ट ओरिएंटिंग विथ दॅट अँड आय ट्राय टू सी इट हाऊ इट वर्क्स. Yes, sir. या मॅम वी फाईन आहे ना, स्क्रीन फाईन आहे? हो सर. येस सर. ओके, थँक्यू. दिस इज गाईज, हा एक दुसरा ऍप आहे जो मला फार इंटरेस्टिंग वाटला आणि विच वी हॅड स्टार्टेड डुईंग ऑन सम एक्सपेरिमेंटेशन ऑन इट ऑल्सो. अगेन इट्स एडमोंडो. हा एक लर्निंग प्लॅटफॉर्म आहे, सिम्पल. ऍज सून ऍज यू गो इनसाइड यू कॅन रजिस्टर फॉर इट. Sir, your voice is breaking, sir. Oh, sorry. Your voice is breaking. Okay. आता? Now, okay, sir. Okay. So this हा एक आहे एडमोंडो. You have to register, sign up. I am already signed up. म्हणजे गुगलच्या ह्याच्यात नंबर तुम्ही जाऊ शकता. There are so much. They will authentication. हे याच्यामुळे कारण मी गुगलच्या थ्रू गेलेलो आहे आणि तुम्ही साइन अप मध्ये पण जाऊ शकता. दोन्ही वे आहेत त्याचे, पण ऑलरेडी काही प्लॅटफॉर्म्स आहेत असल्यामुळे मी तुमचा टाइम हे करण्यासाठी हे केलंय. हा आहे, हा अजून दिस इज व्हॉट एडमोंडो पण छान आहे. तुलनात्मक युटिलाइज करायला पण सोपा आहे. त्यातले काही फ्री प्रोसेस रजिस्टर्ड असल्यामुळे माझं इथे दिसतं, अन्यथा तुम्ही सुद्धा तुमचं रजिस्टर्ड करू शकता. सिम्पल वे. आणि तुम्हाला अपडेट्स इथे रोजच्या अशा येत राहतील. म्हणजे देर आर पीपल ऑल ओव्हर, ते लोक या वेगवेगळ्या सेक्टर्स, वेगवेगळ्या सेक्शन मध्ये काम करतात. हे इंग्लिश शिक्षकांसाठी दे शेअर इट हिअर सो दॅट ग्लोज ग्लोबल. म्हणजे तुमची माहिती, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग ही अशा फॉर्म मध्ये वेगळ्या ठिकाणी जाऊ शकते. अँड यू कॅन युटिलाइज. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. सर प्लीज शेअर वन. हाऊ टू गो टू दिस? Coming teachers, UGPG teachers or some teachers, they take their own classes of whatever subject they are. At least they can develop a bit of small courses where they can really help the students, and that will be accreditable to them also. As you can, if you develop a good course, it is a credit as per the UGC norms also. You need to have a certain period of time that you need to check for SWAYAM also. But SWAYAM classes, if you develop a entire of a unit, one unit, you get some certain points, 20 for that. You need to check as per the video content. If you put a video content on the online, you get 2 points of the minute and duration. That depends all that. So approval courses will get definitely good points, and that will be a long time notes for you also. You can upgrade it, you can reuse it, use it like learning object repositories आपण जसं करतो तशा अर्थाने पण आपण एडमोंडोचा वापर केला जाऊ शकतो. इथे हा जो एडमोंडो मी तुम्हाला सांगितलं त्यामध्ये तुम्हाला हे क्लास मॅनेजमेंट, व्हॉट्स यू प्रोग्रेस हे सगळे ऑप्शन्स आहेत. यामध्ये तुम्हाला होम मध्ये मी आता सांगितल्याप्रमाणे की देर आर पीपल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड हू आर वर्किंग इन देअर स्पेसिफिक डिफरंट एरियाज मध्ये. I didn't share the screen. Oh, no, share the sir. screen. Yeah. एक सेकंड. Then the presenter change झाला की ते तसं. Oh, yes, sir.
as soon as the presenter change, no, my screen goes on. So that is the only issue. Yeah. Oh, Okay, ma'am. Hey, Edmondo, ma'am. Again, I came back because this is thing you can see there. Home, classes, discover. आता मी तुम्हाला सांगितलंय library and messages also you can share. You can share your thought. You can share your class activity only. This only activity, class activity सुद्धा तुम्ही हे करू शकता. If you don't want the other things, you can see my class activity here. This is how I had developed a bit of course. मिक्स मेथड रिसर्च एक छोटासा युनिट आहे आमच्या याच्यामध्ये आणि दॅट इज हाऊ आय हॅड डेव्हलप इट अँड त्याच्यातलं कंटेंट काय असणार आहे है ना, त्याच्या संदर्भातलं तुमचा ड्युरेशन किती असणार, मार्क्स किती, म्हणजे हे तुम्ही एक ॲडॉन्स म्हणून तुमच्या स्कूल कॉलेजेसमध्ये विशेषतः छोटे छोटे युनिट प्रॅक्टिकम असतात तशा स्वरूपाचं तुम्ही इथे असं ठरवू शकता आणि यू कॅन जस्ट स्टार्ट इनोव्हेटिंग क्रिएटिव्हली इन दिस वे ऑल्सो. सो हा एक छोटा कोर्स आहे, हा मी माझ्या विद्यार्थ्यांना पण देऊ शकतो आणि करंट स्टुडंट सुद्धा तुम्ही हा ब्लेंड फॉर्म मध्ये सुद्धा यू कॅन युटिलाइज इट. ओके, मी पुन्हा हे होतो आता मी हा कसा मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके, क्लासेस म्हणजे तुम्ही कसे क्लासेस करणार, म्हणजे तुम्ही जसं आपण गुगल क्लासरूम मध्ये वी हॅड चेक्ड आउट की हाऊ द क्लासेस आर फॉर्म, सिमिलरली इथे पण तुम्हाला वेगळे क्लासेस आणि वेगळ्या फॉर्म मध्ये करता येतात. जसं क्रिएट न्यू क्लास आता आपण जसा BA चा केला होता तसा इथे पण तुम्हाला, आणि तुम्ही त्या क्लासचं डिस्क्रिप्शन सांगितलं, समजा सोशियोलॉजी असेल, इकॉनॉमिक्स असेल, तर या घटकामध्ये या युनिटमध्ये जे तुम्ही सांगता जनरली क्लासरूम्स मध्ये ते तुम्ही इथे जर मांडून ठेवलं तर दॅट विल डेफिनेटली हेल्प यू. म्हणजे त्या मुलांना ते केव्हाही आता कुठल्या लेवलला आहे वगैरे हे तुम्ही, म्हणजे हे फक्त तुमचेच क्लासेस जर चांगले इफेक्टिव्ह असतील, तुमचं कंटेंट छान असेल, तुमचं प्रेझेंटेशन व्यवस्थित असेल तर डेफिनेटली अदर दॅन युअर स्कूल्स ऑल्सो देअर माइट बी पीपल हु वुड लाईक टू जॉइन द क्लासेस. दॅट इज व्हॉट इट इज ओपन फॉर लर्निंग. तर ते तुमच्या म्हणजे इंटरेस्ट आहे, क्रिएटिव्हिटीवर आहे, तुमच्या सब्जेक्ट कुठले आहेत त्या अनुषंगाने पण तुम्ही ऍड ऑन करू शकता. कारण तसे सिमिलर सब्जेक्टचे लोक मग तुम्हाला जगभरातील लोक मिक्स होऊ शकतात, मिंगल होतात, तुम्हाला ते लर्निंगसाठी तुम्हाला ते उपयुक्त ठरू शकतात आणि तुमचे नेटवर्क्स, अकॅडमिक नेटवर्क्स पण डिझाईन होऊ शकतात. मग असाइनमेंट्स हे झालं क्लासेसच्या संदर्भात. डिस्कवर मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे. यू कॅन जनरेट डेव्हलप लायब्ररी. ओके, आता तुम्हाला लक्षात येईल इथे लायब्ररीमध्ये काय काय आहे. मी मिक्स मेथड रिसर्च हे करून ठेवलेलं होतं आधी, तर यू कॅन सी हिअर देअर. तशीच तुम्ही तुमच्या घटकाच्या अनुषंगाने जी तुम्हाला आवश्यक वाटतात, वॉट एव्हर एसेन्शियल थिंग्स यू फील दॅट आर इम्पॉर्टंट फॉर युअर, दॅट यू ऑल कॅन बी सेव्ह हिअर इन द लायब्ररी. गुगल ड्राईव्ह हा आपण गुगल क्लासरूम मध्ये पण वापरलेला आहे. अर्थात त्याचं लिमिटेशन आहे तुमच्या क्लासरूम पर्यंत, पण जी सुटला त्याचं एक्सटेन्शन तुम्हाला स्टोरेजचं जास्त देता येतं. हे सगळं क्लाउड कम्प्युटिंग वर चाललेलं आहे, म्हणजे ऑनलाईन मॅनेजमेंट सिस्टम याच्यातनं. वन ड्राईव्ह पण आहे माझ्याकडं, जी सूट असल्यामुळे तुम्हाला अवेल करतो ती फॅसिलिटी, आणि तर मग गुगल ड्राईव्ह पण पुरेसा आहे. आता तुम्हाला इथे लक्षात येईल की तुम्ही लिंक मध्ये तुम्हाला ज्या महत्वाच्या लिंक वाटतात इथे तुम्ही तुमच्या फोल्डर्स मध्ये कुठल्या कुठल्या घटकांचे सब पॉइंट्स आहेत, यू कॅन जस्ट ट्राय इट अँड देन यू कॅन युटिलाइज इट. यू कॅन ऍड, तुम्हाला जर त्याच्यामध्येच तुमच्या ज्या कोर्स संदर्भातला आहे, फॉर इन्स्टंट एनी इकॉनॉमिक्स असेल, सोशियोलॉजी असेल, सायकोलॉजी असेल, तर कुठली फाईल अपलोड करायची आहे, कुठला फोल्डर करायचा, लिंक, क्विज, आणि अर्थात हे तुमचे ब्युटिफुल आहे. म्हणजे तुमचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन तुम्ही आता जनरली वर्गामध्ये घेतच असता, म्हणजे मांडत असताना ते सुद्धा तुम्ही ते ऍड ऑन करून तुमचं ठेवू शकता ह्या फॉर्म मध्ये की कुठनं ते येतं, आणि दॅट वे यू कॅन जस्ट शेअर इन दॅट वे. ओके, you can see here this is all is happening in the library. Okay, so one time storage of your information, तुमची जी माहिती आहे तुमच्या ज्या युनिटच्या संदर्भातला आहे, प्रत्येक वर्षी काय करता येईल, मग यू कॅन जस्ट ऍड ऑन्स. म्हणजे बेसिक थिअरीज आहेत त्या तर चेंज होणार नाहीत, पण त्याचा अप्रोच आहे ना, त्याचे डायमेन्शन्स, याचा तुम्ही ऍड ऑन करत करत तुमचा कोर्स अजून इनरिच करू शकता. Am I audible, ma'am? Is it going well? Yes, you are. Yes, you are audible and visible too. Yeah, kindly tell me because The screen is visible. Yeah. Okay, thank you. So this is how the messages you can study your students. Student respond you like what is the courses I had, and then I had to inform them earlier ki kutla course आहे, केव्हा आहे, कधी आहे, है ना. So that way you can send the messages that will appear to them also. And even हा Edmodo app, any student, म्हणजे आता ज्यांच्याकडे थोडे स्मार्टफोन असतील UGPGचे, ते स्टुडंट सुद्धा ह्याला Edmodo अपलोड करून दे कॅन लर्न ऑन दॅट फॉर्म ऑफ लर्निंग ऑल्सो. आणि छोटे छोटे चंक्स, बिट्स ऑफ लर्निंग डेफिनेटली कॅन वर्क विथ सब युनिट्सच्या अर्थात.
So this is one of the very important tool which I found Edmodo. I told you about Google Classroom, the similar types. यातला एक ऍडव्हान्टेज आहे प्रत्येकाचा, जसं तुम्हाला म्हणालो, इथे तुम्ही एका वेळी Edmodo मध्ये 100 MB डेटा अपलोड करू शकता. म्हणजे तुमचा मॅक्स टू मॅक्स एका वेळी असून तुम्ही डेटा करू शकता, पण एका वेळी 100 MB चं लिमिट आहे. वेअरएज गुगल क्लासरूम मध्ये ते जास्त आहे तुलनात्मक, पण हे युजर फ्रेंडली पण आहेत. म्हणजे दोन्ही, मी जसं तुम्हाला आधी पण म्हणालो की आयदर तुम्ही गुगल क्लासरूम किंवा Edmodo वापरा, तुमची क्रिएटिव्हिटी कशी आहे, तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी कशा मिळते आणि तुम्हाला त्यात कशा पद्धतीने ते मांडता येईल, या अनुषंगाने तुम्ही तो ठरवायचा आहे कुठला ऍप जास्त उपयुक्त आहे. आय एम टॉकिंग अबाउट मोर टीचर्स. ओके, I'll move to other. Okay, the other thing what I would like to share is about एक अजून छान हे आहे, that is upcoming, म्हणजे आता रिसेंटली आलाय, which I like to share with you, like Edifly म्हणून एक आहे, EDFLY, which is हा एक आत्ता आलेला आहे. आणि याचा एक ऍडव्हान्टेज असा आहे आत्ताच्या, म्हणजे दिस इज एंटायरली इंडियन बेस्ड, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये तुम्हाला ना कंपॅरेटिव्हली सोपं आहे. म्हणजे आणि हा एडिफ्लाय जास्त इमर्ज झालाय हा आपल्या लॉकडाऊन पिरियड मध्येच, म्हणजे त्या काळात. आणि ऍक्च्युली एडिफ्लाय ही कंपनी आहे ही जी वर्क करते ह्याच्यामध्ये, पण यांचं 20 MB अपलोडिंग आहे. आणि दुसरी गोष्ट यांची महत्वाची अशी आहे की दे कस्टमाइज युअर प्लॅन. यांनी झूम सुद्धा त्याला अटॅच केलेलं आहे, म्हणजे तुमची मिटिंग्स वगैरे करायची असतील आणि तुम्हाला झूमला पण त्यांनी ऍड ऑन करून कनेक्ट केलेलं आहे एडफ्लायनी. बऱ्याचशा मिटिंग्स आणि बरेचसे फॉर्म आता त्यांनी याच्यामध्ये या लर्निंग प्लॅटफॉर्म सिस्टम मध्ये सुरू केलेत आणि ते तुम्हाला कस्टमाइज पण देतात. एज्युकेशनल याच्यामध्ये तुम्हाला फ्री, म्हणजे आपल्या पुरत्या, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल ॲज अ टीचर कॅन युटिलाइज इट. इफ इन्स्टिट्यूशन विश टू गो फॉर दॅट दे कॅन गो फॉर इट, म्हणजे तो पॉलिसी डिसिजन असेल इन्स्टिट्यूशनचा. पण एडफ्लाय इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इझी. म्हणजे हा आपला टिपिकल असं नाही म्हणतात टिपिकल, बट इंडियन फॉर्म मध्ये आहे तो. कम्प्लीट लाईक इंडियन वे इट हॅज बीन डेव्हलप. म्हणजे आपण जसं सब्जेक्ट, बरेचसे परदेशी याच्यामध्ये ते सब्जेक्टना कोर्स म्हणतात आणि इथे मात्र त्यांनी सब्जेक्टला आपण जसं नॉर्मली असं म्हणतो, आता कोर्स आपण नॅकच्या याच्यात म्हणतो, पण याच्यात ते सब्जेक्ट त्यांनी दे हॅड गिवन द सेम नॉमेनक्लेचर टू दॅट ओनली. सो दॅट इज दी वन थिंग विच यू कॅन सी हिअर. This is what e-learning platform. These people are working with different other areas also, but हा त्यांचे हे त्यांचे दिस कोड, म्हणजे तो त्यांना त्याला ह्या क्लास साठी जॉईन होण्यासाठी उपयुक्त ठरेल आहे. आता इथे बघा कंटेंट दिसते तुम्हाला, माय कंटेंट रिसोर्स लायब्ररी कंटेंट स्टोर. सो यू कॅन डू ऑल दिस हिअर. म्हणजे इट्स व्हेरी अगेन इंटरेस्टिंग आहे. पण कंटेंट स्टोर तुम्हाला जसं सांगितलं की त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला अजून जगभरात कुठे कुठे आहे, ऍज आय टोल्ड ऑफ रिसर्च मेथोडॉलॉजी, तर त्यांनी तशा अनुषंगाने अजून मला कनेक्ट करून दिले की लुक दिस कॅन यू ऑल्सो कॅन यू कॅन ऍड फॉर युअर कोर्स ऑर युअर प्रोग्राम लाईक दॅट. लेसन प्लॅनिंग म्हणजे किती चॅप्टर्स आहे, चॅप्टर कॉन्फिगरेशन आहे, विच कोर्स, म्हणजे आपल्याला जो डेटा वगैरे ठेवायला लागतो आजकाल, तर म्हणजे विथ ऑल युअर अकॅडमिक कॅलेंडर्स अँड रिपोर्ट्स. सो दिस इज तशा अर्थाने हे कम्पॅटेबल आणि युजफुल आहे. हिअर यू कॅन सी युअर स्टुडंट्स, मॅनेज युअर स्टुडंट्स, है ना, कुठल्या पेंडिंग अप्रूव्हल आहे, त्यांच्या सगळ्या स्टुडंट्सचं अपग्रेडेशन कसं कसं करायचं, त्यांनी कुठल्या कोर्सला आहेत, काय रिस्पॉन्सेस आहेत, दॅट ऑल यू कॅन अंडरस्टँड. हिअर यू कॅन मॅनेज युअर कोर्सेस. म्हणजे हे मी ऍज अ टेम्पलेट म्हणून फॉर्म मध्ये केलं होतं. मॅनेज कोर्सेस मध्ये यू कॅन अगेन गो अँड ऍड कोर्सेस. म्हणजे तुम्हाला त्या तुमच्या टॉपिक्स, तुमच्या विषयानुसार, सब टॉपिक्स नुसार काइंडली यू कॅन गो थ्रू दिस अँड यू कॅन डेव्हलप दिस कोर्सेस, राईट. दिस इज व्हाट्स अ डॅशबोर्ड. हे मला ओके, you can see here the dashboard. So you can enroll here as an teacher and you can just share with your students. So this itself would be very effective की तुम्हाला इथे सगळं ते दिसेल, किती चॅप्टर्स, किती कोर्स, and so itself is a database. So I had developed this template recently only for your information. So ma'am, is it okay with the speed which I'm going? What are the comments? I don't know. Yes. I can't see anything here. Yes sir, yes sir. Okay, thank you. So these were the three things which I wish to share with you all, like Google Classrooms, because to be very honest, Google Classrooms are docs
slides, and they had given a tools. They are very wonderful. They are very useful at current context. At the same time, Google Classroom चे ते जे आहे Jamboard and all that, they are bit professional. त्याच्यात आता सध्या जाण्याची गरज नाही, बट व्हाईट बोर्ड वगैरे तुम्ही त्यात ऍड करून तुम्ही करू शकता. इनोव्हेटिव्ह क्रिएटिव्ह फॉर्म मध्ये करत असेल गुगल क्लासरूम मध्ये. सेकंड पार्ट इज Edmodo. Anywhere, everywhere you can learn. You can train your students in that way. So Edmodo is also a very good app, learning cloud-based management app आहे ते, learning management system आहे. आणि तिसरं जे मी तुम्हाला आता बोललो ते Edfly, EDFLY learn, which had recently emerged, although they are in this field, but त्यांनी फ्री ऑफ मध्ये institutionalला ते खरेदी करायला लागतं. आणि individual as a teacher you can develop, design your own courses on Edfly and learn as per your need. UG PG साठी this is very important आणि छान आहे ते. Okay. With that, I just want to share some more tools also. Should I go ahead, ma'am? Yes, yes. Yes, sir. Please. Yeah. So आता मी तुम्हाला लर्निंग म्हणजे एक छोटेसे कोर्सेसच्या संदर्भात सांगितलं की तुम्ही असे छोटे कोर्स डिझाईन करा आणि तुम्ही तुमच्या क्रेडिटला किंवा तुमच्या लर्निंगसाठी हे करा. पण त्याचबरोबर अजून काही ऑनलाईन टूल्स खूप छान आले आहेत आपल्या लर्निंगसाठी. सो त्यातला एक मला हा एड्रॉ एक छान वाटला, which I recently learned in one of the program. Here you can see this. अर्थात याच्यातला काही लिमिटेशन्स असे आहेत की आपल्याला बेसिक्स वापरता येतात सगळीकडे. म्हणजे माइंड मास्टर इज अ व्हेरी गुड ऍप तशा अर्थाने. आय जस्ट शो यू. दिस इज ऑल्सो व्हेरी वंडरफुल. बिफोर दॅट आय गो टू रेंडर फॉरेस्ट. रेंडर फॉरेस्ट हा आता मी जस्ट आय थॉट आय शुड शेअर विथ यू ऑल. हा याच्यामध्ये प्री लोडेड बरेचसे टूल्स आहेत. हे जे आहेत क्रिएट ऑल इन वन ब्रँडिंग विथ आवर ऑनलाईन टूल्स. याच्यामध्ये ऑनलाईन व्हिडिओ अॅनिमेशन लोगो अँड वेबसाईट मेकर म्हणून आहे. हे तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये. इथे तुम्हाला हे दिसतील याचे मेक लोगोज. हियर यू कॅन मेक अ प्रोजेक्ट्स. आता याच्यामध्ये बघा काही यातले जे आहेत दे हॅव गिवन सर्टन न्यू दॅट इज व्हाईट बोर्ड. हा प्रोजेक्ट जो आहे तो त्यांना फ्री दिलेला आहे विथ सम डिस्क्राईब फॉर्मॅट. म्हणजे वेर यू कॅन आस्क युअर स्टुडंट्स टू मेक प्रोजेक्ट्स. जसं ते हेल्थ केअर असेल आणि अनेक वेगवेगळे टॉपिक्स असेल किंवा इन्स्टिट्यूशन असेल टॉपिक असेल तर त्याच्यामधला हा एक आहे ज्याच्यामध्ये हा फ्री आहे. म्हणजे याच्यातले बरेचसे फ्री आहेत फर्स्ट सेशनचे. पुढचे जे ऍड ऑन्स पाहिजे असतील तर दे आस्क फॉर द पेमेंट. बट बेसिक्स हे पुरेसे आहेत म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांच्या अंडरस्टँडिंग पुरते. आता यामध्ये हे वेगवेगळे टेम्पलेट्स आहेत. व्हिडिओ टेम्पलेट्स आहेत. याच्यामध्ये हा एक टेम्पलेट समजा व्हाईट बोर्ड तुम्ही तुमच्या अनुषंगाने घेऊ शकता. हा याच्यात हे आहे. आता इथे एवढ्या याच्यामध्ये तुम्हाला यू कॅन आस्क युअर स्टुडंट्स टू डेव्हलप डिझाईन अँड प्रोजेक्ट्स विथ लाईक. आता हा ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म आहे समजा. आता हा जो तुम्हाला मी आता दाखवला. हॅलो. Hello. Sir. सो दिस वे यू कॅन. आता तो रेडीमेड आहे ना. यू कॅन चेंज इन इट. म्हणजे आता तुम्ही त्याच्यात जो ऍड ऑन टेक्स्ट आहे ना तो टेक्स्ट बघा तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार चेंज करू शकता. ओके. अँड सेव्ह अँड क्लोज इट लाईक यू कॅन इझिली क्रिएट. आता हे त्यांनी सॅम्पल प्लॅटफॉर्म्स दिलेले आहेत काही है ना. अँड यू कॅन ऍड हिअर. यू कॅन डिलीट हिअर. यू कॅन सी हिअर इट्स अ डिलीट. And if you want a similar one, अर्थात again it had a certain period of time. It should not go more than 2 minutes. 1.4 त्यांचा टाइम लिमिटेशन आहे. बट एक विजिबल आयडिया, एक छान आयडिया किंवा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ग्रॅज्युएशन कम्प्लिशन मध्ये किंवा एखाद्या कंटेंटला छान पद्धतीने प्रेझेंट करून एका फ्लो मध्ये करत यायचं असेल तर दिस डेफिनेटली हेल्प. आणि यामध्ये तुम्हाला म्युझिक ऍड ऑन करता येतं जे त्यांच्या आता अर्थात त्यांनी पण लिमिट ऑफ फॉर्म मध्ये आहेत. दिस आर द फ्यू ऑफ द म्युझिक्स जे इनबिल्ट आहेत त्याच्यामध्ये. हे इतके प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये. आणि इकडे फॉर्म मध्ये जे अपलोडेड म्युझिक म्हणून इथे दिसतंय आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला हे उपयुक्त ठरतं. म्हणजे त्या विद्यार्थ्याच्या क्रिएटिव्हिटीला आणि त्याच्या चेंज ऑफ लर्निंग फॉर्म मध्ये हे करण्यासाठी दिस इज ऑल्सो व्हेरी गुड. यू कॅन ऍड म्युझिक ऍट द सेम टाइम. कलर कॉम्बिनेशन्स यू कॅन चेंज. अगेन दिस इज आता म्हणजे हा बॅकग्राऊंड आहे त्याचा प्रत्येक वेळी तुम्हाला पाहिजे तसा चेंज करता येईल दॅट वे. म्हणजे जे कलर्स अवेलेबल आहेत अर्थात.
हा तुमचा तुम्हाला कुठल्या टाइप्स मध्ये फॉन्ट्स घ्यायचे आहेत, लुक्स घ्यायचे आहेत, फॉन्ट मध्ये इतके प्रकार आहेत, लुक्स मध्ये एवढं हे आहे. सो यू कॅन जस्ट गो दॅट, यू कॅन डिझाईन इट है ना, आणि यू कॅन मेक आफ्टर डुईंग दिस यू कॅन जस्ट प्रिव्ह्यू इट. ते फार इंटरेस्टिंग आहे का, म्हणजे यू फील व्हेरी हॅपी तुम्ही त्याचं काहीतरी स्वतः केल्याचं. सो स्टुडंट फील्स हॅपी की बिकॉज ऑल्दो दिस आर अॅनिमेटेड सॉफ्टवेअर्स, म्हणजे अॅनिमेटेड असल्यामुळे त्याच्यात ऍक्टिव्हिटी दिसते आणि मग ते थोडंसं अटेन्शन स्पॅन मध्ये करण्यासाठी पण थोडंसं उपयुक्त. आणि दिस वे यू कॅन मेक अ प्रिव्ह्यू ऑफ इट आणि देन यू फील व्हेरी हॅपी की ऍटलीस्ट आय हॅड डन समथिंग, म्हणजे यू आर अ पार्ट ऑफ इट दॅट प्रोसेसच्या. दिस इज व्हॉट आय हॅड ट्राईड टू डेव्हलप. मतलब मला एक सॅम्पल तुम्हाला सगळ्यांना दाखवायचं होतं, हे ऑलरेडी आहे इथे. Okay, so the other project is going on, so it's getting that. Here you can add, deduct your slides. तुमच्या जेवढ्या आता आपण स्लाइड्स केल्या होत्या त्या इथे तुम्हाला डिटेक्ट अँड ऍड करता येतात. त्या लेफ्ट साइडला एडिट करता येतं, स्टाईल करता येतं, कलर, म्युझिक आणि प्रिव्ह्यू करता येतो. आता हे बघता येईल ना? Am I audible, ma'am? Yes. Yes, you are. Thank you, ma'am. आता this is how you can change and add. म्हणजे ऑलरेडी कंटेंट वेगळा होता याच्यामध्ये. Okay, so you can after developing this whiteboard animation toolkit, you can publish it either on YouTube, है ना, हा ग्रुपचा अजून फॉर्मेशन चालू आहे, but you can also share on the Facebook, है ना, Twitter, Tumblr, ह्या सगळ्या याच्यामध्ये you can share it and you can relate it like this is how you had done, because that itself becomes a data lesson. आता ह्या सगळ्या सॉफ्टवेअरच्या छोट्या छोट्या फॉर्म मध्ये even for the placement, even for a good learning, even for some extraordinary student किंवा एखाद्या कंटेंटला करायचं असेल, a student can publish in a free time मध्ये. तो त्यावेळा याच्यात आता हे एवढ्यासाठी महत्वाचं आहे, इव्हन स्टुडंट कॅन डेव्हलप इट्स ओन ई पोर्टफोलिओज. म्हणजे त्याची जसं आपण गुगल साइट्स करायला सांगतो आता हल्ली आपण विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटसाठी, तर अशा स्वरूपातले ऍडिशन सुद्धा त्याची क्रिएटिव्हिटी, अवेलेबल सोर्सेसना कशा पद्धतीने तो क्रिटिकली ते मांडतो, या सगळ्यांचा फार छान पद्धतीने विचार केला जाऊ शकतो. सो दिस वुड बी वन ॲड ऑन फॉर्म ऑफ learning, and where it can be a one way of testing student also, assessing student also, and even student will get enjoyed in that. This is where I had done it, I had developed it. Okay, this is again a very good one. Mind Master आहे हा. माइंड मास्टर हे लँग्वेज टीचर पासून सगळ्यांसाठी उपयुक्त होऊ शकतं, बिकॉज दॅट इज व्हॉट आय थॉट. माइंड मॅपिंग एक कन्सेप्ट आहे जी टीचर्स शिकवत असतात किंवा त्या पद्धतीने हे करत असतात.
तर दॅट वे यू ॲज अ टीचर ऑल्सो कॅन डेव्हलप हिअर. आणि इथे तुम्ही तो फ्री डाउनलोड करून यू कॅन युटिलाइज इट बिकॉज दे टू प्रोव्हाइड फ्यू व्हेरी वंडरफुल ऍप्लिकेशन्स. त्याच्यामध्ये खूप छान छान ऍप्लिकेशन्स त्यांनी हे केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये तुम्ही यू कॅन जस्ट डाउनलोड दिस अँड यू कॅन आस्क. Ma'am, are we collecting some questions, queries with reference to this also? Yeah. हा, हे यामध्ये बघा, म्हणजे यू कॅन सी हिअर दीज आर दी फ्यू रेडियल, राईट, ट्री, ऑर्गनायझेशन चार्ट, फिश बोन. तर हे इथनपर्यंत यू कॅन जस्ट टीच दॅम लाईक व्हॉट इज द आयडिया, है ना. तुम्हाला याच्यामध्ये ऍड ऑन्स करता येतात, त्याच्या सगळ्या शेप्स घेऊन यू कॅन आस्क. दिस कॅन बी गिवन टू द स्टुडंट फॉर मेकिंग सम रेडियल मॅप्स असेसमेंट. म्हणजे तुम्ही त्यांना देऊ शकता आणि यू कॅन आस्क देम इन टर्म्स ऑफ आस्किंग फॉर अ फीडबॅक की तुम्ही याला कशा पद्धतीने वापर करू शकता. Teachers also can utilize, you can color it. These are the few ones. That is, one is a radial map, है ना, right map, tree map, organization chart map. These are the maps. म्हणजे हे मॅपिंग आपण जे करत असतो ते तुम्हाला याच्यात उपयुक्त ठरू शकतं. हे सगळं क्लाउड सिस्टीमवर काम करतं, त्यामुळे तुमचे क्लाउड डॉक्युमेंट्स मध्ये तुमचे काही यू कॅन डेव्हलप ऍज अ टीचर ऑल्सो गुड मॅपिंग्स. छोट्या छोट्या कन्सेप्टना खूप छान पद्धतीने मॅप करून तुम्ही त्यात ऍड ऑन, त्याच्यात डिडक्ट करून पण ते एकदाच करू शकता. म्हणजे जे आपण आधी फळ्यांवर किंवा भिंतीवर लावायचो होतो त्याच्याऐवजी यू कॅन जस्ट गो विथ दिस. यू कॅन लुक हिअर आफ्टर डेव्हलपिंग यू कॅन हॅव दिस मॅप अँड यू कॅन शेअर इट ऑन सच अ प्लॅटफॉर्म्स. इव्हन तुम्ही त्याचं कोड करून हे करू शकता. म्हणजे हे टीचरसाठी ना लाईक दॅट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ देम इफ दे हॅड डेव्हलप सच थिंग्स. मतलब त्यांनी जर त्याच्या अनुषंगाने काम केलं आणि वर्कआउट केलं तर डेफिनेटली टीचर विल हॅव दिस क्रेडिट ऑन देअर अकाउंट इफ दे हॅड डेव्हलपिंग. आता बऱ्याच वेळा आपल्याला सणावळ्या शिकवाव्या लागतात, म्हणजे हिस्ट्रीच्या एका फॉर्मेशन असेल और सगळे कन्सेप्ट असतील, मिक्स फॉर्म मध्ये कन्सेप्ट असतील. सो दिस ऑल कॅन बी टॉट अँड डिझाईन इन वन फॉर्म ओनली वेर स्टुडंट कॅन कॅरी विथ देमसेल्फ. आणि मग त्याच्यामुळे त्यांना त्याच्यात एक इंटरेस्ट पण येईल. आता इथे खाली तुम्हाला काही दिसत आहेत बघा, कन्सेप्ट डेव्हलप केले. इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस, माइंड मास्टर्स, हे अशा स्वरूपातले छान, म्हणजे यू कॅन दॅट विल बी अ क्रेडिबिलिटी ऑफ टीचर ऑल्सो अँड दिस वुड बी इझिएस्ट फॉर द लर्निंग ऑल्सो. म्हणजे हे फार सिम्पलर फॉर्म मध्ये याच्यात तुम्हाला इथे खाली यू कॅन डिझाईन इट. यू कॅन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बाहेरच्या याच्यातनं पण करता येतं तुम्हाला. फक्त आता मी जसं म्हणालो तुम्हाला की याच्यातले सगळेच काय आपल्याला हे करता येत नाहीत, वापरता येत नाहीत. पण आपल्या सब्जेक्ट निहाय जर त्यांनी हे केलं तर यू कॅन गो फॉर प्रो ऑल्सो. बट दिस 3-4 ऍप्स आर व्हेरी गुड आणि दे कॅन बी युटिलाइज इन अ व्हेरियस वेज. लाईक यू कॅन गिव्हिंग दिस आयडिया करून तुम्ही त्याच्यात ऍड ऑन्स करू शकता. इथे तुम्हाला लक्षात येतं की हे मेन टॉपिक आहे, डिडक्ट करू शकता, सब टॉपिक आहे त्याला. तो दिस वे यू कॅन म्हणजे एक्सप्लोर करा आणि यू कॅन युटिलाइज इन फॉर युअर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज वेल. and you can share this with your students group. आता हे सगळे असे फंक्शन्स आपण एडमोंडोला वापरू शकतो, लिंक करू शकतो किंवा गुगल ड्राईव्हला ठेवून आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ते शेअर करू शकतो. तर हे सुद्धा कंटेंटचं एक नवं फॉर्म आहे. म्हणजे आपल्याला थोडंसं याला अंडरस्टँडिंग करूनच याच्याशी सामोरे जावं लागणार. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन फॉर्म ऑफ टुडेज लाईफ. ओके. So these were there are other tools also which I'll like. Concept board is again a very good tool. Concept board म्हणून एक tool आहे which can be utilized very well among your students also, where different concepts can be derived. But at this stage only I'll just suggest you more to go with your own development of courses, because we don't know किती period of block of time मध्ये हे असेल. So you can just design your own programs, course content. Before I forget, I should add one more tool is about प्रेझेंटेशन ट्यूब म्हणून एक आहे. बरेचशा शिक्षक त्यात प्रयत्न पण करत असतील. म्हणजे मला ते फार सोपं आणि सोयीचं वाटलं म्हणून तुम्हाला शेअर करतो मी ते. दिस इज व्हॉट प्रेझेंटेशन ट्यूब. हे फार छान आहे. आय सजेस्ट ऑल टीचर्स टू गो विथ दिस. याचं तुम्ही डाउनलोड करा. आणि प्रेझेंटेशन ट्यूबचं ब्युटी अशी आहे की आता आपण ओबीएस वगैरे वापरतो, ओपन ब्रॉडकास्टर्स वगैरे करून किंवा रेकॉर्डिंग करतो. मात्र प्रेझेंटेशन ट्यूब मध्ये काय केलं त्यांनी की यू कॅन जस्ट रेकॉर्ड, अपलोड अँड शेअर.
म्हणजे तुमच्या कंटेंटच्या संदर्भात एखादा घटक असेल, इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस टॉक अबाउट समथिंग, सो यू कॅन हॅव युअर स्लाइड्स ऑन द लेफ्ट साइड अँड यू कॅन टॉक ऑन दॅट. सायमल्टेनियसली अ वेब कॅम ऑल्सो विल वर्क फॉर इट अँड देन यू कॅन डिरेक्टली अपलोड टू द युट्यूब ऑल्सो. हे युट्यूबचंच एक हे आहे म्हणजे ऍडॉन्स आहे. तर डेफिनेटली आय विल रिक्वेस्ट टीचर्स और सजेस्ट टू एक्सप्लोर दिस अँड यू कॅन डेव्हलप सच छोटे छोटे फीचर्स व्हिडिओज. म्हणजे जसं आता इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिसतील त्याचे, जगभरातील वेगवेगळ्या लोकांनी त्याच्यातनं अपलोड करून ठेवलेलं आहे. तर एक तर तुमचे ते आणि बरेचसे पीपीटी आपण ऑलरेडी करतच आहोत. आता इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की हाऊ यू गोइंग टू प्रेझेंट इट, हाऊ यू टू एक्सप्रेस इट, हे करून तुम्ही यू कॅन अपलोड युअर सेल्फ एज अ डेटा. ई कंटेंट म्हणून आपण सुद्धा याचा वापर करून ऑनलाईन हे करू शकतो. म्हणजे यू कॅन इन्स्टॉल इन दॅट फॉर्म. Okay, ma'am, these were the few tools. There are other tools, but I think we are up to the time of 12:30. First thing I had shared was about Google Classroom. Second, I had shared about Edmodo. Third is Edfly. Edfly, people should try for it because at least they should go for access in that way. And the third is MindMaster, which is online tools. These tools are very essential. There are other tools like Kakku. म्हणजे ते फार सुंदर आहेत, ज्याच्यात एक्सप्लोरेशन आणि क्रिएटिव्हिटीला खूप स्कोप आहे आणि ते त्यांनी करावं. कालच मी एक बघितलं तो वेलबॉक्स हाज एंटायरली टूल. दिस इज अगेन अ व्हेरी गुड टूल. बिफोर आय फिनिश आय विल जस्ट शेअर विथ यू. इज इट ओके मॅम इफ आय शेअर दॅट ऑल? Yes, please. हे काय आहे वेलबॉक्स आहे म्हणजे इट्स व्हेरी मच अकॅडमिक एज्युकेशनल पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने पण छान आहे. सो आय विल अगेन सजेस्ट यू. हे विजिबल हे आहे ना मॅम? विजिबल कॅन आय सी? हो. Yes. हे व्हर्च्युअल मीटिंग्स अँड क्लासेस विथ वेकॉक्स म्हणजे बोथ थिंग्स आर दे गिव्हन. ऍक्च्युली हे वर्थ असताना दिस इज वन ऑफ द बेस्ट म्हणून अवॉर्ड याला पण मिळालेला आहे. मेकिंग व्हर्च्युअल मीटिंग्स अँड क्लासेस अनमिसेबल. सो याच्यामध्ये बेस्ट थिंग आहे की यू कॅन हॅव लाईव्ह पोलिंग सर्वेज. म्हणजे आपण आता करत आहोत हे याच्यातलं त्यांनी किती शिकले, काय शिकले किंवा त्याचा फीडबॅक आपल्याला मध्ये मध्ये आपण जो घेत असतो तो जर घेता आला आपल्याला तरी ते सुद्धा याच्यात नाही करता. यू हॅव टू जस्ट लॉग इन हिअर अँड देन यू कॅन गो देअर. म्हणजे याच्यातनं तुम्हाला तसं पाहायला मिळेल याच्यात. पण दिस इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड टूल फॉर्म मध्ये वेअर कॅन यू क्रिएट मीटिंग्स, पॉवर पॉइंट है ना. म्हणजे एकाच प्लॅटफॉर्मला यू विल बी गेटिंग सो मेनी थिंग्स लाईक दिस इज वन ऑफ द थिंग. You can see here these are the मीटिंग्स अकाउंट्स. म्हणजे तुमचं सगळं डेटाबेस याच्यात तयार होईल. फ्री अकाउंट आता याच्यातच आपण फ्री मध्येच विल बी हॅपी विथ दॅट ओनली बिकॉज बेसिक थिंग्स. क्रिएट मीटिंग करायचं असेल तर मीटिंगचं नेम काय आज आपण ते बाकी करतो तसंच. Then you can PowerPoint add in. I mean, if you integrate your PowerPoint with the meeting, that also can be done. So Vivox is also very good. आणि याचा एकच ऍडव्हान्टेज असा आहे की ते अकॅडमिकली जसं Edfly मी तुम्हाला म्हणालो की ते एंटायरली अकॅडमिक ला डेडिकेटेड थोडेसे फॉर्म मध्ये आहे, तसंच हे पण मला वाटलं Vivox. So I thought I should share with you all this. So these are certain links. Like even you can go for one more thing. As I told you, Vivox is like a real-time audience engagement tool आहे. म्हणजे एकाच वेळी जेव्हा आपण म्हणतो ना की सिंक्रोनस फॉर्म मध्ये, इट्स नॉट की वन टाइम यू आर गिव्हिंग अँड देन अदर टाइम यू आर नॉट गेटिंग दॅट. सो अँड द बेस्ट पार्ट इज दॅट ॲट द सेम टाइम पोलिंग पण करता येतं. आता तुम्ही बरेचसे वेबिनार्स ऐकत असाल विबेक्सवर, झूमवर किंवा मीटवर. यू विल सी दॅट इन बिटवीन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन्स आफ्टर हाफ एन आवर टू so that is good thing because that gives you constructive feedback and like where we are going, is it good, because we can't see each other. So that is the thing they are utilizing. So Vivox is one of the good things where in between polling can be taken, question answers, so we will know how the things are going on. म्हणजे ते बरोबर त्या फॉर्म मध्ये जात आहे की नाही या अर्थाने. Other thing is the team link again आहे. Team link is again one of the most advanced solution in video meeting साठी, web meeting साठी आहे ते. आता there are n numbers like Zoho also I saw. There are so many things, but I think the basic for academics we need to explore. आणि त्याच्यामधलं जसं मी तुम्हाला आता एक रेंडर फॉरेस्ट दाखवलं एक छोट्या छोट्या फॉर्म मध्ये. पुन्हा माइंड मास्टर्स
एक diagrams.net म्हणून आहे, ED diagrams म्हणून आहे. That is also very good because जसं सायन्सचे टीचर आहेत, झुलॉजीचे टीचर्स आहेत, जॉग्राफीचे आहेत, त्यांना डायग्राम्सच्या फॉर्म मध्ये बघायचं असेल तर they can go for diagrams.net because that is good tool which helps you to construct and design dialogues. Whereas Mind Masters, mind mapping tool would be great for a creative thinkers किंवा क्रिएटिव्ह ज्या कंटेंट जास्त आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी तो वापर करावा असं मला सजेस्ट करायचं त्याच्यामध्ये. लाईक आय टोल्ड यू की ऑनलाईन टूल मध्ये काय फ्लो चार्ट्स आणि डायग्राम साठी कक्कू CACOO कक्कू इज ऑल्सो व्हेरी गुड वेर यू कॅन डेव्हलप फ्लो चार्ट्स अँड डायग्राम्स. आणि कॉन्सेप्ट बोर्ड मी बघा बोलत असताना म्हणलं की ते व्हिज्युअल कोलॅबरेशन ऍट वर्क प्लेस हे फार छान आहे. व्हिज्युअल कोलॅबरेशन वर्क प्लेस मध्ये एकाच वेळी सायमेंटेनियसली. आता इट्स नॉट लेस दॅन टाइम. आता सून आपण वी आर ऑन गुगल कॅलेंडर आणि गुगल कॅलेंडरला आपण सजेस्ट करून ठेवलं तर ते आपल्याला प्रत्येक वेळी इंडिकेट करतं की तुमची मीटिंग आहे तुमचं आहे. सो दॅट वे हे सगळे उपयोगाचं आहे. त्यातलं हे ऑनलाईन टूल मला कक्कू फ्लो चार्ट्स आणि डायग्राम साठी कॉम्बिनेशन वाटलं. CACOO कक्कूच्या फॉर्म मध्ये. कॉन्सेप्ट बोर्ड इज अबाउट व्हिज्युअल कोलॅबरेशन ऑफ वर्क प्लेस. आणि ट्रेलो एक आहे, ट्रेलो विच आय वॉज सर्चिंग अँड देन आय फाउंड दॅट दिस इज गुड फॉर म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे एज्युकेशन मॅनेजमेंट म्हणजे व्हॉट हॅज टू बी डन, हाऊ इट हॅज टू बी डन. कारण आता प्रॉबेबली ह्या पोस्ट कोविड मध्ये आपल्याकडे कुठले कुठले वर्कलोड आणि कशा कशा फॉर्म मध्ये येतील त्या अनुषंगाने आपण आता प्रिपेअर्ड विथ ऑल दिस असलं पाहिजे. अँड ऍट द एंड आय जस्ट सजेस्ट यू अबाउट द असेसमेंट टूल्स. काहूटचं तुम्हाला माहित असेल तर काइंडली चेक आउट दॅट. काहूट इज गुड वन. सॉक्रेटिव्ह, क्लिकर्स आणि टेस्टमोज हे आहेत असेसमेंट अँड इव्हॅल्युएशन टूल्स. आता सिमिलर असेसमेंट टूल्स काही प्रमाणात इथे पण आहेत. म्हणजे फक्त हे कसे आहेत गेम बेस्ड आहेत. काहूट हा गेम बेस्ड म्हणजे तुम्हाला इमेजेस ऍड ऑन वगैरे एका स्पेसिफिक ह्याचं करायचं असेल तर त्यावेळेला तुम्ही काउंट वगैरे वापरायला हरकत नाही. टेस्टमोज वगैरे टेस्टमोजचं पण छान आहे सॉफ्टवेअर. बेसिक 50 प्रश्न वगैरे तर तुम्हाला 50च्या स्ट्रेंथ पर्यंत टेस्ट घेता येते कारण ते फ्री आहे तेवढ्या फॉर्म मध्ये. आणि बाकीच्या वेळी यू हॅव टू गो फॉर the other learning and add-on packages which are provided by money. You have to take a package of it. Okay, so I hope I had tried to make it in 3 parts where learning platforms, tools and assessment tools म्हणजे जे टीचर्सच्या अनुषंगाने जास्त उपयोगी कसे पडते, how they are going to benefit. Now it depends on the teacher how smartly she or he will choose the platform, how it will be utilized की कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये, because every had its own limitation, but which we had tried was Edmondo वगैरे was working very well, fine. Even students are getting familiar with that. So with that I'll stop here. I think the shifting had changed the strength of the seminar because when we shift the presentation the students got minimized. So that is a technical issue, not a problem. So kindly ma'am suggest काय पुढचं प्रोसिजर आहे. जसं म्हणालो तसं Edmondo, Edfly and Glassman. मग आपण we had with some tools like Draw, Mind Masters and I had suggested few tools also. So with assessment tools also like Socrative hai, Kahoot hai, but they are game based creative tools. So we had tried to explain with that with some technical limitations. I hope I tried to reach. Yes sir, yes. Thank you very much sir. Thank you very much sir for a very informative session. And you have enlightened us in a very simplistic manner. As you have introduced Google Classroom, Google Edmondo, Edify, Dredger Forest, Mind Master for language teachers, which is useful, and mind mapping also, concept board, presentation tube, diagram, etc. And with these tools, definitely our fraternity will create nice, atmosphere in the classrooms. I'm sure about that. Now, I would like to present here a question, and that is, what is the basic necessity on the part of the students in this context? Can you please answer, sir? What is the? What is the basic necessity on the part of the students in this context? that is every teacher is facing the basic complexity, because that is a very good question, because students should have a basic smartphones. For a learning, like necessity, like you said, necessity sometimes need is mother of invention. That way needed to understand the blend of thing. I never said I just because of technical I could not show. The one thing is that it's not that great teachers are there, they are teaching, but technology will help them to be a great teachers. It will just it's a demand of time. So blended form,
in case of students should have basic things. Now look, I'll not say that it's a poor and rich. Definitely I know there is a digital divide, there is a network issue, but basic things would be there. Student have basic this 1 GB data. So I think they need smartphone, and most of the institution have their own classroom. So we can't deny the literacy, that is digital literacy. I understand the issues, but digital literacy हे आपल्याला avoid करताच येणार नाही, because that's a demand of time. So I think in that way only, because I understand that there are so much of issues, there are network issues, there are so many things, but for learning, and might be government policies might be changed for educational systems. We will hope for that they will provide certain, because networks किंवा basic तसे projects पण झालेले आहेत, where students were given a tab. IIT Bombay ने सुद्धा ह्याच्यात projects केलेले आहेत. So probably we will hope for the best. But the necessary basic skill is student should be very well equipped with 21st century skills, and त्याच्यातली digital skills सुद्धा एक महत्त्वाची आहे, communication skill ही त्यातली एक महत्त्वाची आहेच. Okay. Thank you very much, sir. Actually, your presentation itself was quite explanatory, and therefore there is little chance of questions. Yes, so yes. I'm very much thankful, sir, for this interactive session also. Friends, it's our privilege and the joy to extend word of thanks as a gesture of our sincere gratitude. Now, may I request Urmila Kadam Madam to talk the word of thanks. Over to Urmila Kadam Madam. Thank you, madam. Yeah. Hello everyone. It gives me immense pleasure to deliver vote of thanks for everyone who participated in today's webinar. I would like to thank resource person of today's webinar, Dr. Findings and opinions about online educational tools, which are definitely going to help us for effective online teaching in coming days. Sir explained the various online educational tools like Google Classroom, Edimodo, Kuku, etc. Thank you very much, sir, for knowledgeable sharing. Thank you, ma'am. I am grateful to Honorable Dr. Kranti Kumar Patil, sir, our Executive President, for his guidance and support all the time. It was not possible to conduct such national webinar without encouragement and valuable guidance of sir. On behalf of our team, I thank our principal, Dr. Tejaswini Mudekar Madam, for support and active participation in today's webinar. My special gratitude to persons working behind scenes, our colleagues Sri Rangapure sir and Sri Bhosle sir. I thank both of them for their technical support, which plays an important role in success of the webinar. I also express my thanks to my professional colleague Sri Prashant Kallori sir for his technical support. He always supports us in technical difficulties. Thank you, sir. And once again, I thank all participants on behalf of Dr. Neeta Dhumar and team participation in today's national webinar. Thank you, everyone, and have a good day. Thank you, ma'am. Thank you very much, madam. Thank you. Thank you very much. Thank you. Let's conclude with the... Yeah, please continue. One announcement is there. Feedback link will be shared on WhatsApp group. Please fill it. Okay. Hello. Yes. Yes, sir. Yeah. Yeah, ma'am, I'll just take 2 minutes. At the outset, we are at the end of the session. We had tried to reach as many as students. Every application can have one session, but we had tried to orient with all the different things. I really appreciate the Kamala College initiatives, because this is the need of our, like, the initiation you took had really make me also and the other teachers also to learn more and more in this field of this, because it would be not entirely on online, but definitely we need to think of blended form with all teachers, and that we can't deny human race, but we had to. So I thanks to all the entire team, and I really appreciate and congratulate the Kamala College team for their hard work. There were technical issues, but we had overcome it. Thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you very much.
In spite of the technical issues, you have been very nice and very interactive, sir. Thank you. And let's conclude with Very the nice hope that, presentation. yeah, Thank you. let's conclude with the hope that sooner or not later we will overcome the crisis. I Sure. once again appreciate your enthusiasm and huge response. All the participants, we are overwhelmed, definitely, which has realized this webinar. Thank you very much and wish you all the best. And we are signing off now. Thank you. Thank you. So much. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you.